That's the chapter is all about. A lady was facing a trouble in her life. A lady was going through agony in her life. The lady was going through persecution in her life. So finally, she didn't get the peace what she looking for. Or she didn't get the blessings what she looking for. Or she didn't get the benefit of the prayer she been asking for. So one day this lady decided to go to the presence of God, into the sanctuary, where the help comes from. So she decided to lift her eyes upon the sky, upon heaven. Ask the Lord, why I had to go through this? Why should I bear this in my life? What did I did wrong in my life? What is the reason you let me suffer this in my life? What did I do wrong, Lord? That's what her cry was. So she don't want to accuse anybody. She don't want to put her frustrations. Rather, she kept quiet in the presence of God. Very quiet. Didn't even say a word. Didn't even open the mouth. Some of you sit in the presence of God. If you are just like that lady, that's okay. But this girl didn't open the mouth. Rather, her lips was moving. Her lips was moving. Even though you are quiet sitting in the presence of God, lip has to be moved. When the lips start to move, the tears was coming down on her. She was crying in the presence of God. And if you are a quiet person in the presence of God, you have a reason to be quiet. Or you have something is bothering you in your life, you become quiet person. This is the morning God is inspiring you to open your inner eye and start looking up to heaven and start mumbling to the Lord and start crying before the Lord. Your prayer will be answered. She was crying. The priest Eli came up to her. This is what I want you to listen very, very, very careful. This is a priest, not a brother, not a sister, not a friend, not a co-worker, not your wife, not your husband, not your kids. A priest, a pastor, one who is leading the church. The pastor went up to her and asked, "Hey, are you drunk?" Would you please read those portions? Would you please put it up? 1 Samuel chapter 1, verse 13 to 15. So the Eli thought she been drunk. തെറ്റിദ്ധാരണ.
accusation, misunderstanding, misrepresentation, misjudgment about the circumstances. We all do this, just like Eli. തെറ്റിദ്ധാരണ, അപവാദം, ആവശ്യമില്ലാത്ത ജഡ്ജ്മെന്റ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത കൺക്ലൂഷൻസ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്താഗതി, സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ. Poor lady is crying in the presence of God. Poor lady is pouring her heart in the presence of God. She got the accusation. തെറ്റിദ്ധാരണ. Then she is trying to tell that's not the way it is. Dear pastor, it's only this time of the day. I didn't even drink wine, or I didn't drink liquor. So think about those days. The ladies used to drink. These days also, Pentecostal people get drink. In between, I'm just saying that. I hope none of you do. Social drink. Those days, wine is not considered as a liquor. The wine was not liquor. But that also make you drunk. Even those days. Thank God, those days they didn't invented the cigarettes or beedi. They didn't come up with it. Otherwise, the Bible should say it. So these ladies start to drink those days. So she said, please, pastor, I didn't even touch liquor or wine. Don't accuse me. That's what she said. Don't accuse me. If you are a social drinker, you are a drinker. You are a drunk person. You may be not going to get drunk, but that's wrong. If anybody love liquor, they want success in their life. Doesn't matter who you are. At the end of the day, you're going to pay for the fine. In between, I had to say that. I don't know why. So this lady trying to reason with the pastor. It didn't go nowhere. It didn't go nowhere. So she didn't get upset. If you and I, if you try to reason with it, they won't take it. Oh boy, you show your attitude. You show your face. And you will talk back. Or you will some way or another, you will express your dislike. But this lady didn't do that. She started crying again. Her lips start moving again. Even if the midst of misunderstanding. തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ മധ്യത്തിലും ദൈവമാണ് അവളെ വിടുവിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ ഏലിയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്
ആലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ നാവ് അനങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി, ലിപ്സ് അനങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി, ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുവാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സിലായോ? പ്രതിഷേധം കാണിക്കുവാൻ ഇവൾ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. ഹന്നായെ, നിന്നിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറുന്ന ദിവസം അടുത്തു. നിന്നോടുള്ള അക്യൂസേഷൻ മാറുന്ന ദിവസം എടുത്തു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹൃദയം പകരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ, നിന്റെ പുറകെ നിന്റെ ജീവിതത്തിനെതിരെ വരുന്ന സകല തെറ്റിദ്ധാരണയും പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്, മാറുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. 2013-14 നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച വർഷമാണെങ്കിൽ 2015 നിന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന, നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിത്തരുന്ന വർഷമാണ്. 2014 നീ എവിടെങ്കിലും തോറ്റുവെങ്കിൽ ആ തോറ്റ ഇടത്ത്, അവിടുന്ന് മറ്റിടത്ത് കൊണ്ടുവന്നല്ല, തോറ്റ ഇടത്ത് നിനക്ക് വിജയം തരുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം. നീ എവിടെ പരാജയപ്പെട്ടുവോ അവിടെ നിനക്ക് വിജയം തരുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം. അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നീ എവിടെ ക്ഷീണിച്ചുവോ അവിടെയാണ് അവൻ നിനക്ക് ബലം തരുന്നത്. നീ എവിടെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടുവോ അവിടെ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കും. അവരുടെ മധ്യത്തിൽ മാനിക്കും. അവർക്ക് കുശുമ്പ് തോന്നത്തക്കവണ്ണം ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കും. ദൈവം ആരുടെയും കടക്കാരനല്ല. ദൈവം ആരുടെയും കടക്കാരനല്ല. നമുക്ക് വല്ലവരെയും കടക്കാരാക്കി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം, അടിമകളായി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം, റിബലൻസായി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം, അവധൂതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. ദൈവം ആരുടെയും കടക്കാരനല്ല. ദൈവസ്ഥല കടന്നു വന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കി ഹൃദയം ദൈവസ്ഥല പകർന്ന് അഥവാ വാതുറന്ന് 4 സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിന്റെ കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണുനീര് കാണുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. അതിന് മറുപടി തരുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. നിന്റെ നന്മ മാറുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നിന്റെ പരിഹാസം മാറുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നിന്റെ വേദന മാറുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നിന്റെ പട്ടിണി മാറുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയാസം മാറുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രയാസം മാറുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അവൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ, അവന്റെ വാക്കുകൾ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവിക്കുന്നതിനാൽ, അതിന് മാറ്റമില്ലാത്തതിനാൽ, ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം അവൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും. അവൻ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തും. അവൻ നിന്നെ മാനിക്കും. അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടതല്ല നൽകി തന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയായി യേശു കൂടെ വരും. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. വചനം ഏറ്റെടുത്തോ ദൈവപൈതലേ, നിനക്കുള്ള വിടുതൽ ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കും. നിന്റെ വാതിക്കലായിരിക്കുന്നു. നീ ദൈവസ്ഥലം ഏങ്ങി മോങ്ങി കരയുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മറുപടിയായി ദൈവം നിന്റെ അടുത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ ഏലിയെ തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. മറക്കരുത്, നിന്നെ അക്യൂസ് ചെയ്യുന്നവനെ കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്കുള്ള ദൂത് പറയിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവം. ആ കാലത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ശോഷിച്ചതായിരുന്നു. ആ കാലത്തെ ആലയത്തിലെ അവസ്ഥ വളരെ ശോഷിച്ചതായിരുന്നു.
ആ കാലത്തെ അവസ്ഥകൾക്ക് വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഗുണപ്പെടാത്ത സന്തതിയുള്ള പാസ്റ്റർ, ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് അലക്ഷ്യം കാണിക്കുന്ന മക്കൾ, ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ ആറ്റിറ്റോടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, യാഗം നടക്കുമ്പോൾ അവഹേളന കാണിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കുറ്റം ഒത്തിരിയുണ്ട് പറയുവാൻ, ഒത്തിരി. ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ സമയമെടുക്കാത്ത പുരോഹിതൻ, ദൈവവചന ധ്യാനത്തിന് സമയമെടുക്കാത്ത പുരോഹിതൻ, മുട്ടിന്മേലിരിക്കാത്ത പുരോഹിതൻ. കാലം വളരെ മോശമായി നടക്കുന്ന കാലയളവിൽ ആണ് ഹന്ന ദൈവത്തിൽ വന്ന് അവളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തോട് പകർന്നത്. അവൾ ഇതൊന്നും വകവെച്ചില്ല. ആലയത്തിൽ നടക്കുന്ന കോക്കാമ്പിച്ചിയൊന്നും, ആലയത്തിൽ ഓരോരുത്തർ കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കുന്നതൊന്നും എവള് വകവെച്ചില്ല. എവിടെ മനസ്സിൽ അത് കയറിയില്ല. എവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പഠിപ്പിക്കുക കൊച്ചുങ്ങളില്ല. ഇതെല്ലാം ആലയത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ കുറ്റം പറഞ്ഞ് അവൾക്കും സമയം വേർതിരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ന്യൂനത ഒരു കാലത്തും മാറ്റിക്കിട്ടത്തില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാലത്തും മാറ്റിക്കിട്ടത്തില്ല. അവിടെ പ്രയാസത്തിന് ഒരിക്കലും പരിഹാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇന്നത്തെ പ്രയാസമല്ലായിരിക്കും നാളത്തെ പ്രയാസം, നാളത്തെ അല്ലായിരിക്കും മറ്റന്നാളത്തെ പ്രയാസം. എന്നും അവർക്ക് പ്രയാസം മാത്രമേ ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഹന്ന സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മോളെ ഞാൻ നിനക്ക് പോരായോടി, ആരെല്ലാം പിണങ്ങിയാൽ എന്തോ വേണമടി എന്ന സഹായം ഉണ്ടായിട്ടും അവക്ക് മനസ്സിലായി ഭർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം മാറിപ്പോകുന്ന ദിവസമുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ വിട്ടുപോകുന്ന സമയമുണ്ട്. ഭർത്താവിന്റെ ആശ്വാസം നിന്നു പോകുന്ന സമയമുണ്ട്. കൂട്ടുകാർ പിണങ്ങുന്ന സമയമുണ്ട്. വീട്ടുകാർ പിണങ്ങുന്ന സമയമുണ്ട്. മാറാത്തവൻ, മാറ്റപ്പെടാത്തവൻ, വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവൻ, കൈവിടാത്തവൻ, ഉപേക്ഷിക്കാത്തവൻ, തള്ളിക്കളയാത്തവൻ എന്റെ യേശുവല്ലാതെ ആരുമില്ല എന്ന് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബോധ്യമുണ്ടായി. എനിക്കിവിടെ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുവാനുള്ള സന്തോഷം എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ ആലയം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്, ആലയം ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഹന്ന സമാധാനം തരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്ന എന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ എന്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം തരുവാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല. അവൻ എനിക്കൊരു സാരി മേടിച്ചു തന്നേക്കാം, അവൻ എനിക്കൊരു സൽവാർ കമ്മീസ് മേടിച്ചു തന്നേക്കാം, അവൻ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നേക്കാം. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന മാറ്റുവാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഹന്ന
കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടുമില്ല, കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടുമില്ല, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കെനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടുമില്ല, എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പുരോഹിതനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് സാരമില്ല, എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പകരും. ആലയത്തിൽ ചെന്ന് എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പകരും. ആലയം അനിഷ്ടമായി, ആലയം അലക്ഷ്യമായി ദൈവമക്കളെ നീ വിചാരിക്കരുത്. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ട്. സാഞ്ചുറിക്കകം ഉപ്പാപ്പക്കളിയല്ല, സാഞ്ചുറിക്കകം നിന്റെ കളി നടക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല. സാഞ്ചുറിയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അപ്പോഴും അതിനകത്തായിരിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പാസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകരുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ഹൃദയം അറിയുന്ന ദൈവമുണ്ട്. അവൻ നിന്നെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തേണ്ടതിന് അവന്റെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ താണിരിപ്പീൻ. അവൻ നിന്നെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തേണ്ടതിന്, അവൻ നിന്നെ തക്ക സമയത്ത് മാനിക്കേണ്ടതിന്, അവൻ നിന്നെ തക്ക സമയത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരേണ്ടതിന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ, താഴ്ത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുണ്ടോ, ഏതൊരു കുടുംബമുണ്ടോ, ഏതൊരു സഭയുണ്ടോ, അവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവദൂത് ദൈവം അറിയിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് നിന്നോട് പറയാൻ ബെനീഹിൻ ഇവിടെ പറയണമെന്നില്ല, ബില്ലി ഗ്രാം ഇവിടെ പറയണ്ട, കെ എബ്രഹാം സാർ ഇവിടെ പറയണ്ട, യേശു ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരണ്ട. ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് അറിയിപ്പാൻ അന്നത്തെ അക്യൂസ് ചെയ്ത ഏലിയ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? പ്രസംഗത്തിന് മാർക്കിടുമെന്ന് നീ ഓർത്തോണം. നിനക്കുള്ള ദൂതായിരുന്നു, നീ മാർക്കിട്ടിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാ. നീ ആരാ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് നീ പ്രസംഗം തൂത്തുകളഞ്ഞതാ. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ നിനക്കുള്ള ദൂതായിരുന്നു. ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നേ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചേനെ. പ്രാസംഗികനല്ല മാർക്കിടേണ്ടത്, പ്രസംഗത്തിന് മാർക്കിടേണ്ടത്. കഴുതേ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു, താടി എല്ലിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു, മത്സ്യത്തെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ആര് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. ദൂതവനിക്കൂടെ ദൈവത്തിന് തരാൻ നോക്കുന്നേ, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയിരുന്ന്. ഒട്ടനവധി ദൈവദാസന്മാർ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ വാഗൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെയും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നല്ല ദൂത് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു, ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പം പ്രസംഗിക്കാനൊത്തില്ലെന്നത്. കാരണം തലേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ മുട്ടിന്മേലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന എന്നെ പൊക്കുമല്ല, ക്ഷമിക്കണമേ, ആ രീതി ചിന്തിക്കരുത്. തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, കർത്താവേ എനിക്കിന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനുള്ള അവകാശമില്ല, ജനത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ദൂതില്ല, ഈ അയച്ച ദൈവദാസിൽ കൂടെ നീ സംസാരിക്കണമേ. ഞാൻ പറയേണ്ട വാചകങ്ങൾ പോലും ആ ഗസ്റ്റ് പാസിൽ കൂടെ ദൈവം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ 19 ചെല്ലുവാനും ഗസ്റ്റ് പാസേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നു. എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് എക്സാക്ട് നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവരെല്ലാം ദൂതറിയിച്ചു നമ്മളോട്, ഇവരെല്ലാം ദൂതറിയിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നീ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇങ്ങനെയല്ല ദൈവസ്ഥലം ഇരിക്കുന്നത്. കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം, കഴിഞ്ഞ പകൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ, എവള് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് പോട്ട് ഹോള് പൂട്ടാൻ നേരമായെന്ന് ഓർത്തു. പുള്ളിക്ക് വിശക്കുന്നേ, ഏലിക്ക്. പുള്ളിക്ക് എവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനൊക്കൂ. അതിന് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, ദൈവം പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാ. എന്താ? നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ.
നീ സമാധാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകും. എവള് പാൻ പറഞ്ഞ ദൂത് ലഭിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ല, മനസ്സിലായോ? ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കണം ശരിക്ക്. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് എവിടെ വ്യസനത്തിന്റെ മറുപടി ദൈവം കൊടുത്ത് ഏലയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത ആ കൊച്ചു ഏലി ആ ഭവനത്തിൽ ആലയത്തിൽ വളരുമ്പം അവിടെ കൊച്ചു വളർന്ന ആലയത്തിലാ, മനസ്സിലായോ? പ്രാർത്ഥിച്ച് നിനക്ക് കിട്ടിയ സന്താനത്തെ വളർത്തേണ്ടത് ആലയത്തിലാ. മനസ്സിലായോ? അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിവിട്ടു പോയത് നീ ആലയത്തിലെ നന്മയും ആലയത്തിലെ റെവറൻസും പഠിപ്പിക്കാഞ്ഞോണ്ടാ. യവന് ഏലി ഇങ്ങനെയുള്ള പുള്ളിയാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഒന്നും വിഷയമല്ല, കൊച്ചു വളർന്നു വരിക. ഒരു ദിവസം ദൈവാത്മാവ് അവനോട് സംസാരിച്ച് ഏലിയുടെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെന്ന്, അച്ഛ പാസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചോ. അമ്മയുടെ അടുത്തല്ല ഓടിച്ചെന്നത്, അപ്പൻ്റെ അടുത്തല്ല ഓടിച്ചെന്നത്, ഓടിച്ചെന്ന് ഏലിയുടെ അടുത്ത്. ഇല്ല നീ പോയി തുടങ്ങി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ സമയം വരെ ദൈവാലോചന ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കുറെ നാൾ പഠിച്ചത് മനസ്സിലുണ്ട്. പഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗം ഒത്തിരിയുണ്ട്. മനസ്സിലായത് മക്കളെ? ഈ ഏലി ചെന്ന് പറഞ്ഞത് അവള് ദൈവവാക്യമായി എടുത്തു. ഏലി ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവവാക്യമായി എടുത്തു. കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. കർത്താവ് എനിക്ക് മറുപടി തരാൻ പോകുന്നു. അവൾ വിശ്വസിച്ച വാക്കിൽ അതവക്ക് നീതിയായി കണക്കിട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നിന്നോട് പറഞ്ഞ വചനം നീ ഏറ്റെടുത്ത് എനിക്കുള്ളതാണെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നെ സമർപ്പിച്ചാൽ നിനക്ക് വിടുതലാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് നിനക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ നാളെ സംഗതി മാറും. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും, പണ്ടൊരുത്തൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞതാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും എനിക്കൊരു നന്മയും കുറവ് വന്നില്ലെന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ശരിക്കും സന്തോഷം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അനുഭവങ്ങളും കൂടെ പറയും. മനസ്സിലായോ ദൈവമക്കളെ? ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൂത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നീറുന്ന ജീവിതം ഒടുവുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റർക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലായിരിക്കത്തില്ല. നിന്റെ അവസ്ഥ പാസ്റ്റർക്ക് അറിയത്തുമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അറിയുന്ന ഒരുവൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ്. ആ ആദരവോടാണ് ഞാൻ ആലയത്തിൽ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ആദരവോടാണ് ഞാൻ ആലയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ ആദരവോടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നീങ്ങുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഇടപെടുന്നതുമെല്ലാം. ആലയത്തിനകത്ത് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട്, എനിക്ക് ഭയമുണ്ട്, എനിക്ക് ഭയമുണ്ട്, ഭയമുണ്ട്, ഭയമുണ്ട്. അതാ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പഠിപ്പിച്ചത്. ദൈവഭയം മാത്രമേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ. ആകയാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൂത് ഞാൻ വ്യക്തമായി ശക്തമായി ഓർപ്പിച്ചു. ആലയത്തിൽ ഈ 355 ദിവസം കഴിയുന്നു. ഇനി 10 ദിവസം കൂടുണ്ട്. വിഷയങ്ങൾ ദൈവസനിൽ ഏങ്ങി മുങ്ങി കരയുവാൻ സാവകാശമുണ്ട്. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു തിങ്കളും ചൊവ്വായും പൊതുവാണ്. അന്ന് എല്ലാവർക്കും വരാനൊക്കത്തല്ല. ഡയറക്ടറി കിടക്കുന്നത് ഞാനും നോക്കിയപ്പം വ്യാഴവും വെള്ളിയും ശനിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നടക്കും. കരയുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കടന്നു വരണം. തിങ്കളും ചൊവ്വായും ബുധനും നടന്നോട്ടെ, അതിന് വിരോധമില്ല. കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു നടന്നോട്ടെ, ഒരു വിരോധമില്ല. പക്ഷേ വ്യാഴവും വെള്ളിയും ശനി ഇവിടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. 2 ദൈവദാസന്മാർ, ഒരാൾ ഇന്നു മുതൽ ഉപവാസത്തിലാണ്. ഷുഗറുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യം കുറവുള്ള വ്യക്തിയാണ്, പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഫിലിപ്പ് ബ്രദർ ഇന്നു മുതൽ ഉപവാസത്തിലാണ്, ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ട്. 5 ദിവസത്തെ അവധി കൊടുത്തപ്പം വെക്കേഷനിൽ പോകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല, ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. പ്രിയ ജോസഫ് ഒരാഴ്ച കഠിന ഉപവാസത്തിൽ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതിനുശേഷം 2 ആഴ്ച കഴിയുന്നു, ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവാസത്തിലാണ്. അങ്ങനെ പലരുണ്ട്, പലരും ഇവിടെ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ജോസിൻ്റെ അവിടെ 1-2 പ്രാവശ്യം പോയി സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കരയുന്നത്, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഓരോ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അറിയാതെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവം ഭേദം വരുത്തും. ഹന്നായെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ചോദിക്കാം, when you got the accusation, when you got the criticism, when you got abused, mental abuse, physical abused, when you went through agony and pain and distress in your life, when that servant of God gave you that message, what did you do? She will tell you point blank, straightforward, I took it, that was from the Lord. And I took it home and prayed to the Lord again. I was keep on coming to the church. But end of the day, after 10 months, I got the victory. The accusation is removed. The blame is removed. തെറ്റിദ്ധാരണ മാറി. ഞാൻ റീസൺ ചെയ്തിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ മാറ്റിത്തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറി, എൻ്റെ പ്രയാസം മാറി, എൻ്റെ വിഷമം മാറി, എൻ്റെ നിന്ന മാറി. അതുമായി ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് ആലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള സാക്ഷ്യം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2014 ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരാത്തവരാരും ഇവിടെയില്ല. എല്ലാവരെ പോലെ കാണിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു വിധത്തിലും പ്രയാസം വരാത്ത ഒരൊറ്റ ജീവിതം ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ദൂത്, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ തന്ന ദൂത്, പ്രാർത്ഥിക്കേ. നീ വാതുറന്ന് ഒത്തിരി സ്വോത്രം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കേ. പക്ഷെ നീ നോക്കുമ്പം പ്രവാചകന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണം. നിന്നെ കണ്ണ് നനയണം, നിന്റെ വാ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഉറക്കം തൂങ്ങി കണ്ണടച്ചിരിക്കരുത്, കണ്ടില്ലപ്പെട്ട് കണ്ണടച്ചിരിക്കരുത്, കേട്ടില്ലപ്പെട്ട് ചെവി പൊത്തിയിരിക്കരുത്. ദൈവദൂത് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് വിടുതൽ നിശ്ചയമാണ്. 2015 കർത്താവ് എനിക്ക് ശേഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് വിജയമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. 2014 ഞാൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിടത്ത് ഞാൻ മാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. 2015 ദൈവം എനിക്ക് ശേഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നന്മ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്. 2015 ഈ സഭ നിറച്ച് ആത്മാക്കളെ ദൈവം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്. 2015 ഇവിടെ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്. അത്ഭുതങ്ങളുടെ വർഷമായിരിക്കും 2015, വിടുതലിന്റെ വർഷമായിരിക്കും 2015, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വർഷമായിരിക്കും 2015. എന്റെ കർത്താവ് ശേഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ദൈവം എനിക്ക് നൽകി തന്നത് 2015 ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വർഷമായിരിക്കും. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഗ്നികഷണങ്ങളായി ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. 2015 നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ അഗ്നികഷണങ്ങളായി ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. 2015 മെൻസ് മീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച സഹോദരന്മാരെ അഗ്നികഷണമായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. ഇതാണ് ദൈവീക ആലോചന ദൈവം എനിക്ക് തന്നത്. അതിന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ സ്തോത്രകാഴ്ച എടുക്കാം. ഇത്രമ സ്നേഹം ഉയർ കൊടുത്തെനിക്കായി, ഇത്രമ സ്നേഹം എനിക്കായി മന്നവർ നിപ്പാനേളുതല്ല എനിക്ക്, മന്നവർ നിപ്പാനേളുതല്ല എനിക്ക്, തേടി വന്നു ദോഷിയാമെന്നെ
എന്നെയും എന്നെയും നാഥാ ഇത്ര സ്നേഹം ഉയിർ കൊടുത്തെനിക്കായി, ഇത്ര സ്നേഹം ഉയിർ കൊടുത്തെനിക്കായി, മന്നവ വർണ്ണിപ്പാനെഴുതല്ല എനിക്ക്, മന്നവ വർണ്ണിപ്പാനെഴുതല്ല എനിക്ക്. തേടി വന്നു ദോഷിയാമെന്നെയും എന്നെയും നാഥാ, തേടി വന്നു ദോഷിയാമെന്നെയും എന്നെയും നാഥാ, പോഷിപ്പിക്കാം പത്യവചനമം ശീരത്താലെ പോഷിപ്പിക്കാം പത്യവചനമം ശീരത്താലെ നിർമ്മലത്തോയം നിത്യം കുടിപ്പിച്ചു, നിർമ്മലത്തോയം നിത്യം കുടിപ്പിച്ചു, പച്ചപ്പുൽശയ്യയിൽ കിടത്തിയിടുന്നോനേ, പച്ചപ്പുൽശയ്യയിൽ കിടത്തിയിടുന്നോനേ, തേടി വന്നു ദോഷിയാമെന്നെയും എന്നെയും നാഥാ, തേടി വന്നു ദോഷിയാമെന്നെയും എന്നെയും നാഥാ, കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂടെ ഗമിച്ചവർ പാടുമേ മോദാ, കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂടെ ഗമിച്ചവർ പാടുമേ മോദാ, സിയോൻ മലയിൽ സീമയറ്റാനന്ദം, സിയോൻ മലയിൽ സീമയറ്റാനന്ദം എന്നിനി ലഭിക്കുമോ മൽ പ്രാണനാഥ, എന്നിനി ലഭിക്കുമോ മൽ പ്രാണനാഥ, തേടി വന്നു ദോഷിയാമെന്നെയും എന്നെയും നാഥാ, തേടി വന്നു ദോഷിയാമെന്നെയും എന്നെയും നാഥാ. നമ്മുടെ കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ സ്തോത്ര വഴിയാണ്ടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നൽകി തന്ന വചനത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 90 ദിവസത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവകൃപ നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ ബാബുക്കുട്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിച്ചാൽ